Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed some important questions related to the concept of molecular basis of inheritance. And to the continuity of the topic, today we are discussing a same concept oriented as some important questions of the molecular basis of inheritance. So, coming to the question number 50. If Michelson and Stall experiment is continued for the fourth generation in a bacteria, the ratio of N15 bar N15 is to N14 bar N14, and the next one will be a just something will be changes in the question. So here the ratio of N15 to N15, there is a given ratio will be a N15 bar N15 is to next N15 bar N14 is to next N14 bar N14. So this is the complete ratio they are given in the question number 50. So if you identify the Michelson and Stahl that containing a DNA, the fourth generation would be. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Michelson and Stahl they are conducted the experimental evidence for the proof of semi-conservative mode of DNA replication by the use of some kind of isotopic nature, that is a heavy molecules of N15 along with the lighter molecules of N14. The first, the Michelson they conducted the experiment by the use of the DNA molecules already incorporated into the N15 media. Let us consider N15 media containing DNA, and it can be grown under the condition of a N14 media. In our first generation, we can get the some kind of ratio, that is a completely hybrid ratio we can get. Hybrid in the sense one strand of DNA will be made up of N14 and another strand of DNA will be made up of N15, and here also same 115 along with a 1 will be a 14. So in the first generation of offsprings we can get a completely hybrid molecules. Okay, and we're coming to the generation number 2. If you repeat the same, the media should be N14, and in that conditions we can got ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50% will be hybrid. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ N15 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ 50% will be a hybrid variety will be produces, ಇದು hybrids, and remaining 50% ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ it is a pure line, that is a heavy moleculars like light molecular weight of radioactivity 50% and 14 will be present. So this is the second generation ratio. And if you observe the third generation, ಇಲ್ಲಿ 15% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 75% will be a N14 and remaining 25% will be a hybrid. So ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ hybrid variety will be a 25% will be present. Okay na? And we'll coming to this the third generation, and if you repeat the fourth generation, now fourth generation repetitions ಮಾಡಿದಾಗ the hybrid quantity will be completely ಏನಿರುತ್ತೆ, it is a negligible form in the formation of just, if you consider there is 2% will be present of hybrid ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay na? Hybrid will be a just on the 0.5% of hybrid, and remaining category of 98% of ಏನ್ presence ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, always there is a N14 media will be present. So during the fourth generation of the DNA sequence, what are the ratio of N15 bar N15 and N15 bar N14 along with N14 N14? ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ N14 ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if you take a N15 bar N15 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಇದು ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ N15 bar ವಿಲ್ ಬಿ ಎ 0. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 0 ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ N15 bar N14s ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ N15 bar N14s ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ a formation, the quantity number will be a 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. And there is a N14 ಇರೋದು 98%, there is a quantity will be a just 7%. So 7:2. So the total number of generations in a fourth category of a Michelson and Stahl, the ratio of the given N15 bar N15 and hybrid along with a purine heavy and light DNA molecules will be a 0:1:7. That is option D will be the correct one. So if you observe the 0 and 1 along with a 7 according to the a total count of DNA segment. ಇವೆಲ್ಲ DNA ನ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು 4th ಜನರೇಷನ್ ವರೆಗೂ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 0:1:7 will be the ratio of the media of heavy and intermediate along with a light isotopic nature of DNA. So ಇದು the complete formation of molecules, ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು the media substance ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ D will be the correct. Next, if you take a question number 51, if the sequence of nitrogen base of the coding strand of DNA in a transcription unit is 5 to 3 prime direction, the sequence of in its RNA transcript would be ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ the strand of DNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. with respect to the strand of DNA ತಗೊಂಡಾಗ and we have to find out the coding strand of DNA in a transcription unit. coding ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. T and G, A along with the T and G, the ratio should be 5:2 and the ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ will be a 3 prime, left of 3 along with the right will be 5. ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ RNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ, RNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A pair with a T pair with a G pair with a C and A pair with a TT and again T pair with a and G pair with a C. This is considered the 5 to 3 prime direction of a template. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ? The copying of information from the template DNA. ನಾವು DNA ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ RNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A ಇದೆ, mRNA ಬಂದಾಗ ಅಡೆನೈನ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಡೆನೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ T, ಥೈಮಿನ್ ಜೊತೆ. And again A will be present, thymine pair ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ RNA ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ instead of T we can be written U. And C ಇದೆ, we have to write the guanine compulsory. TT ಇದೆ and adenine with respect to the adenine molecules. And while coming to the A is indicate for the coding of uracil and C is indicate for the G, and this is the direction of 3 prime and there is a direction of 5 prime. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು mRNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ A, ಎಂಡ್ ಲೆಟರ್ G. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ A ಇದೆ, ಎಂಡ್ ಲೆಟರ್ G ಇದೆ, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
So the correct option for the given transcript in an coding strand of DNA, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋ AUG ಅಂಡ್ AAUG ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ RNA molecules. ಸಪೋಸ್ ದ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು RNA molecules ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು RNA ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 57, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ A will be the correct. Next question number 52. In an equali, the lac operon get switched on when the ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Based on the presence and absence of a lactose in an media, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ, ಅಥವಾ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೈ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿ lactose will be present in an media and it can binds to the pre-repressor. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ repressor ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ಮೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ when the lactose is present and it can bind to the pre-repressor. lactose presence ಇರಬೇಕು and pre-repressor ಗೆ bind ಆಗಿರಬೇಕು. during that conditions only we have to observe the operon system will be switched on and the lactose undergo the metabolism. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ certain enzymes ಆಗುತ್ತೆ, metabolic activity conduct ಆಗುತ್ತೆ due to the production of some quantity of an enzyme. beta galactosidase enzyme ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಿಯೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 52, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53. Wakasaki fragments are synthesized on leading strand of DNA only, lagging strand of DNA only, both the leading and along with a lagging strand of DNA, complementary DNA strand. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಕಾಸಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ವಕಾಸಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
So the DNA will be production of segment of DNA strand, and these segment and ಈ segment ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, Wakazaki fragments ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? And these Wakazaki fragments are synthesized. Where there is a synthesis of Wakazaki fragment, ಎಲ್ಲಿ synthesis ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, let us consider DNA mode of replication ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು DNA strand and it is a semi conservative mode of DNA replications ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 3 prime to 5 prime direction and here 3 prime to 5 prime direction. ಓಕೆನಾ? and here the formation of, ಇಲ್ಲಿ addition of primer ಮಾಡಿದೀನಿ opposite end ಯಾವುದು ನಮಗೆ 3 prime end ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 prime act ಆಗುತ್ತೆ and here 3 prime will be present. And there is a binding of one enzyme, DNA polymerase enzyme, DNA dependent DNA polymerase enzyme bind ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, and ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. here the opposite end ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? and here the 3 to 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, automatically continuously the DNA undergo the replication and formation of a strand. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು DNA and again there is a formation and again ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ and again there is a fragment. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಯಾವ ತರ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ DNA ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So according to the given diagram of discontinuous along with a continuous strand of DNA, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಕಾಜಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53ಗೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ವಕಾಜಕಿ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ? DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ DNA polymerase enzyme. DNA dependent DNA polymerase enzyme, it can catalyze only one direction. ಇದು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 to 3 ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ on that surface only we can observe the continuity and the polymerization of DNA. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53, ವಕಾಜಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ವಕಾಜಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ವಕಾಜಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೈಪೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Option B isomerase joining of similar substrate and the management of substrate ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ದ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
DNA ligase break the DNA strand into a two segments ಅಂತ ಇದೆ. So if you observe the not correctly ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಪೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬೋರ್ಡು. ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಲೈಪೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ, ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಐಸೋಮರೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಐಸೋಮೆರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ DNA ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್, or there is a DNA chain, or there is a RNA chain. If you observe the any kind of chain, the chain should be ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, elongate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that is indicate for the example of polymerase. True. DNA ligase break the DNA strand into a two segment. DNA ligase ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ DNA. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ವರ್ಡ್, ರೀಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು DNA ligase enzyme, ನಾಟ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎ ಟೂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. So not correct match of the following will be option D. DNA ligase, it can functions as a rejoining of cut end of DNA fragment, not a breakdown of DNA fragment into a segment. So the question number 54, the D will be the correct one. Next question number 555. The eukaryotic genome differ from the prokaryotic genome because of. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. What are the major difference between the prokaryotic gene with respect to the eukaryotic gene? ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ eukaryotic genome from the prokaryota because of the repeated sequence are present in an eukaryota. Statement 1 ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು repetitive DNA sequence in case of an eukaryotes ಅನ್ನೋದು. The genes in the formation of a case of organized into operon ಆಗಿ operant ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. C, the DNA is an complexed with a histone in an prokaryotes ಇರ್ಬೋದು. Prokaryotes ಗೆ with a complexity of histone. DNA is a circular and a single stranded in an prokaryota. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಜೀನೋಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಟು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ DNA ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆರ್ ದಿ ವಿತ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಮನ್, organized into operon common, repeated DNA sequence also be common. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ DNA ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದೇನು, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಜೀನೋಮ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗೂ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗೂ ದಟ್ ಈಸ್ a single standard nature with an prokaryote of circular nature of DNA only. So question number 55, the option will be D will be the correct. So ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ question number 55 ಅಲ್ಲಿ correct option D will be the correct one. Next question number 56. Which one of the following mRNA can be translated completely? So ಇಲ್ಲೊಂದು
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ mRNA ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. You have to find out the which one is undergo perfectly translation without ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೋಡಾನ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ DNA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏಬಲ್ mRNA ಇಂಟು ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಾನ್ ಬೇಕು AUG. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡಾನು UAG UGA, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್. ಇಷ್ಟು ಕೋಡಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ AUG ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ UAA ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ 1 ಕೋಡಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ mRNA ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ AUG ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UGA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, here also ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ AUC ಇದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗೇನೆ ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. AUG ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್. ಅಂಡ್ UAG ಅನ್ನೋದೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ option D will be the correct. For the question number 56, the complete translation will be completed with respect to the D option only. Okay na? Next question number 57, the correct option. Just you have to find out the question number 57 alli correct option yaudide anta nodona. Illi which of the following is a genetically inert and does not transcribe messenger RNA for the protein synthesis? ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ, which of the following is not genetically inert and does not transcribe messenger RNA for the protein synthesis? ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ genetically inert ಆಗಲ್ಲ, does not carry and does not undergo the transcription of messenger RNA and does not production of any protein ಅಂತ DNA. ಯಾವ DNA ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನರ್ಟ್ DNA ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ, mRNA ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಯಾವ DNA ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ the DNA of euchromatin. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೆಟಿರೋ. ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯುಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯುಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 57 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋದು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, the DNA is a heterochromatin and it can DNA ಅನ್ನೋದು heterochromatin ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯುಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯುಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ
Question number 57, that is a B will be the correct. Next, question number 58 ಅಲ್ಲಿ after a mutation at a genetic locus, the character of an organism changes due to changes in after the mutation of genetic locus. ಇಲ್ಲಿ gene locations ಏನಾಗಿದೆ mutations ಆಗಿದೆ of the character of an organism. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, the changes due to changes in ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೋಕಸ್, ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ mRNA ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. RNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಲ್ಲ. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ question number 58. The correct option will be option C will be the correct. Next, question number 59. A polypeptide of 5 type of amino acids is synthesized during the protein synthesis in eukaryotic cell. Which of the following can be correct polypeptide? So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, a polypeptide with a 5 amino acids ಇದಾವೆ, ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೋಡಾನ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್. ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಕೋಡಾನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತೆ AUG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. AUG ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮಿಥಿಯೋನೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಸ್ಟಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 59. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, if a both assertion and reason are true, the reason is correct explanation for the assertion ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎ. ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ರೀಸನ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ. ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. C, if assertion is true but reason is false. Assertion true ಇದೆ, reason ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಬೋತ್ assertion and reasons will be false, ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ ಈಗ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 60, ಅಸರ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, ಅಡೆನೈನ್ ಕೆನಾಟ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಡೆನೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಸರ್ಷನ್ ಅಡೆನೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಕೆನಾಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಡೆನೈನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಇವೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಾವು ಅಡೆನೈನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥೈಮಿನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ವಾನೈನ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಈ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಡೆನೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ನ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್ creating a bond between the adenine molecules to the cytosine ಅಂತ ಬಂದಾಗ the shape with respect to the particular site ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, cannot match ಆಗಲ್ಲ without binding capacity, bind ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನಾರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ the statement number assertion true, reason also be true because hydrogen donor along with the acceptor site also be true, explanation also be true. So the question number 60 we have to get an answer option A ಬರ್ತಕ್ಕಂತ question ಗೆ answer will be the A will be the correct option. Okay na. Next question number 61. The sickle cell hemoglobin has a valine in a place of glutamic acid at a position of 6 in the 13 polypeptide chain ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ is expressed only in a homozygous recessive state ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 61 ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಡೆಡ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 6th ಅಲ್ಲಿ ಅದು 13 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಕೂಡ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಅದು ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆನ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಗದೇ ಇಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 and not a correct explanation, option B will be the correct option. Okay na. Next question number 62. Assertion. DNA fingerprinting is a very well known for its application in an paternity testing in case of an disputes ಅಂತ ಇದೆ. DNA fingerprinting ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ VNTRs ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if employs the principle of polymorphism in a DNA sequence as an polymorphism are inherited from the parent to children. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ DNA fingerprinting mechanism you can be easily identification of a or there is a testing of the paternity. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ವೇದಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ಸ್ ರೀಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 52 ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 63. Assertion. Human Genome Project was a mega project launched to find out the complete DNA sequence in a human genome. Human Genome Project ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ DNA sequence in a human genome. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್
ಅಸರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ. ಯಾಕೆ ಮೆಗಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 24 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 13 + 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ with a requirement of large amount of the amount will be expenditure will be conducted so that mega project. And reason ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, it was possible only when the help of genetic engineering technique to isolate the gene any piece of DNA, and the fast technique of determining DNA sequence, that is a human genome technique. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎನಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ತಗೊಂಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ವಿತ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು. Statement also correct, reasons also correct, along with explanation also correct. So that the correct option for the question number 63, directly we can observe the option A will be the correct. And the last question of the concept of molecular basis of inheritance. During the DNA replication, like assertion, during the DNA replication, discontinuous synthesis fragments are called joined by the DNA polymerase, and the RNA sequence provide the binding site for the RNA polymerase. The statement number 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಮ್ಗೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ DNA replication discontinuously synthesized DNA fragment. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ DNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ DNA ಲೈಗೇಸ್ ಅಂತ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ RNA sequence provide the binding site for the RNA polymerase. RNA sequence provide ಮಾಡಲ್ಲ, DNA sequence provide the binding site for the RNA polymerase. So ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದಾವೆ. If the both statement will be false, the correct option will be option ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, option D will be the correct. Okay na? So these are the most important questions which is related to the molecular basis of inheritance. In the next upcoming class, we will discuss with one more new chapter and a different variety of questions regarding the chapter. Thank you.